میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی، میں جلدی سے اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے، کہتے کہ نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی اور اشارے سے مجھے بھی کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کر کے میں چھت کے اوپر پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی اس ضد سے اب تنگ آ چکی تھی کہ جب بھی اس سے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبرو ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے، میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، نہیں نہیں، ماشاءاللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز تو بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کوئی چپ نہیں کروا سکتا، میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، لیکن مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب سی پریشانی میں گھر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج سے لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے، اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی، فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کمگو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ فیضان میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا، امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی۔ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے، میرا فیضان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے، میں جوان بھی تھی اور حسین بھی، مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی تھی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی مجھ سے کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اگر اس نے کبھی میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی، مجھے فیضان سے بہت توقعات تھی، میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اور فیضان دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان کیوں بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا، شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ فیضان سدھرنے کے بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہنسمکھ ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جائے گا، مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا، میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی وہ آگے سے کہنے لگتی، ارے چھوڑو تم گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے، تو کوئی کہتی اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا،
मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया था और फिर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। इतने में मेरे दरवाजे पर एक फकीरनी आई थी। ये फकीरनी पिछले 6 सालों से हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आया करती थी। वो मेरे घर में भी दाखिल हो जाया करती थी और मुझसे हाल अहवाल भी दरियाफ्त कर लिया करती। आज भी वो मेरे घर में दाखिल हो गई। मुझे देखकर बोली, बाजी क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। मुझे तो पहले ही किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे दुख को सुन भी लेता और समझ भी लेता। मैं बोली, क्या बताऊं, बेटी की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। उसकी शादी करना चाहती हूँ कि बूढ़ी हड्डियों में अब घर के काम करने की हिम्मत नहीं रही, मगर मेरा बेटा तो जिद लगा कर बैठा है कि वो शादी करेगा तो गूंगी लड़की से ही करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। रिश्ते कराने वाली औरतों से कहती हूँ तो वो भी मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेती। फकीरनी कहने लगी, बाजी एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ कहो। वो बोली, बाजी ये बात पता नहीं ठीक भी है या नहीं, बस आपकी परेशानी के पेश नज़र कह रही हूँ। अगर मेरी बात नागवार गुजरे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोली, क्या हो गया है, इतनी पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो, सीधी तरह से कहो क्या कहना चाहती हो। वो बोली, बाजी मेरी भी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र भी। अगर आप उसका रिश्ता लेना चाहें तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैं हाजरा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बाजी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर वो मेरी बात सुने बगैर ही मेरे घर से चली गई थी। लेकिन मैं सारा दिन उस फकीरनी की बात के मुतालिक सोचती रही थी। मुझसे तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि सारी बात फैज़ान के सामने रख दूंगी, वो जैसा कहेगा वैसे ही कर लूँगी। शाम के वक्त फैज़ान काम से वापस आया तो मैं बोली, फैज़ान तुमसे एक बात करनी थी। वो कहने लगा, बताएं अम्मी क्या कहना चाहती है। मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना तो बताओ कि वो अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर फैज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अम्मी मुझे गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। और हाँ, अगर वो गरीब घराने से हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और बात नहीं होगी। मैं बोली, फैज़ान वो हाजरा है ना फकीरनी जो हर जुमरात को हमारे मोहल्ले में आया करती है। मैंने आज उससे कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो मायूस होकर वापस चली गई। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए एक फकीरनी की बेटी को कैसे ब्याह लाऊं, मगर फिर सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं। अगर तुम्हें एतराज़ नहीं तो मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। मेरी बात सुनकर फैज़ान झट से बोला, अम्मी आपको उसी वक्त हाजरा के साथ चले जाना चाहिए था और उस लड़की के हाथ पर पैसे रखाने थे। अब मुझे मजीद 8 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अम्मी अगली जुमरात वो जैसे ही आई आप फ़ौरन उसके साथ चले जाना। मैं बोली, फैज़ान तुमने ये फैसला सोच समझ कर करना है, ये ना हो कि बाद में मुझसे गिला करते रहो कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। बेटा वो एक फकीरनी की औलाद है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा साफ सुथराई का भी इल्म नहीं होगा। फैज़ान कहने लगा, अम्मी आप उसे अपनी बेटी बना कर रखिएगा, वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। मैंने सर हिला दिया था। फैज़ान उठकर मुँह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं फैज़ान के मुतालिक सोचने लगी थी कि न जाने इसे क्या हुआ था कि वो एक फकीरनी की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। फिर दिन गुजरते रहे। मैंने महसूस किया था कि गुजरते वक्त के साथ फैज़ान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही हाजरा भीख मांगने आए आप उसे घर पर रोक लीजिएगा और मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने शादी की तो कोई तैयारी नहीं करना होगी। हम अपने साथ मौलवी साहब को ले जाएंगे और लड़की को ब्याह कर ले आएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था, मगर मुझे ये मामला अब पेचीदा लगने लगा था। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था और अब उसने इतनी जल्दी मचा दी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर यूं ही चंद दिन गुजरे और जुमेरात भी आ गई थी। मैं नाश्ता बनाकर फैज़ान का इंतज़ार करती रही। वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आँख ही न खुली हो, इसीलिए मैं फैज़ान के कमरे में चली गई थी। मैंने उसे 1-2 आवाज़ें दी तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। फैज़ान कहने लगा, अम्मी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर तंग रह गई थी, क्योंकि फैज़ान तो कभी बिला ज़रूरत छुट्टी ही नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या बात है फैज़ान बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वो बोला, जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज वैसे ही ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे फैज़ान भी आ गया। वो कहने लगा, अम्मी हाजरा कितने बजे तक हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आती है? कहीं ऐसा ना हो कि वो चली भी जाए और हमें कुछ खबर ही ना हो। मैं अब सारी बात समझ गई थी। मैं बोली, फैज़ान उसने जब आना होगा वो आ जाएगी, तुम्हें बिला वजह उसकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे फैज़ान पर गुस्सा आने लगा था।
اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی تھی، مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا، امی آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ حاجرہ کھڑی تھی۔ میں بولی، فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو صبح سے حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے کہ ابھی آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں، آ جائیں ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی، فیضان پہلے میں حاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر لائیں گے۔ فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں بولی، فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اسی لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ حاجرہ ہمیں شہر سے دور ایک ویرانے میں لے آئی تھی جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا۔ خیر بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھی۔ حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی، وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی تھی۔ وہ کہنے لگی، سکینہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی، باجی یہ میری بیٹی ہے سکینہ، یہ گونگی ہے۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا کہ اس کو فوراً اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں حاجرہ سے بولی، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پھر میں نے فیضان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر دی تھی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ حاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ تازہ جلیبی سے کی تھی اور بڑی سادگی سے میں فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، یا یوں کہہ دوں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لے لیے تھے، اس کے لیے سرخ رنگ کا فراک بھی خرید لائی تھی، اور پھر اسے ہدایت کی تھی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو لو تاکہ اس میں تھوڑی چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد جب باتھ روم سے نکلی تو وہ بالکل ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی، بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اسی لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ خیر میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑائی تھی اور میرے دماغ سے من و بوجھ اتر گیا تھا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر عزمند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ فیضان بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا۔ میں بولی، فیضان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔
मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। फैजान घर से बाहर निकल गया तो सकीना मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दें, इनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम कराऊंगी और फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी, उसके बाद तुम काम करती रहना। मुझे ये बताओ, तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे शौहर को बहुत पसंद है। उसने उदासी से नफ़ी में सर हिला दिया तो मैं बोली, फिक्र की बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक ही गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी आज मैं और सकीना छत पर सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही। मैं फैजान की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि सर्दियों की आमद थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर कमरे का पंखा भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगती थी। खैर मैंने फैजान से ये बात नहीं कही। मुझे लगा कि शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पर जाने की बात कर रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सकीना नीचे आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस टाइम बड़ी हशाश बशाश थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? सकीना मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो फैजान ने उसे झड़क दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो, चलो अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर बाहर निकलना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे फैजान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं फैजान के कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से उसकी आवाज़ टकराई थी। वो गुस्से से गुर्रा रहा था। कहने लगा, सकीना एक बात तुम याद रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी वालदा से या अपनी वालदा से शेयर करती फिरो। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊँगा तो मुझे इल्म ही नहीं होगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो फैजान की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खनकार कर उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने फैजान बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सकीना के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। उनको नाश्ता देकर मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि न जाने फैजान की तरबियत में मुझसे कहाँ कमी रह गई है। चंद दिन गुजरे तो सकीना ने मुझसे जिद की कि वो अब घर के कामकाज करना चाहती है, इसलिए वो खीर सीखना चाहती थी। मैंने इस बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे किचन में अपने साथ ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रही थी। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लगा था। आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे जो उसकी बेखाबी के गवाह थे। चेहरा जर्द हो गया था उसका। मेरे घर में हर चीज़ थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर सकीना मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छी शायद उसकी झुग्गी में थी, जहाँ उसकी माँ मांग कर लाती थी मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज फैजान भी ऑफिस गया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर सकीना से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भरकर नहीं खाती तुम? ऐसा लगता है शायद मेरे हाथ की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे इशारों से बताने लगी कि मैं तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो गई हो? तुम्हारी अम्मी जब मुझसे पूछेंगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? सकीना की आंखें एकदम से भीग गई थी। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे फैजान से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? फैजान से डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? सकीना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई थी। उस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है सकीना, मुझे खुलकर बताओ, मैं फैजान के कान खींचूंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे समझाने लगी कि आप इन बातों का जिक्र फैजान से मत कीजिएगा, नहीं तो वो मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद मैंने भी सकीना से मजीद जांच पड़ताल नहीं की थी। शाम में फैजान आया तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी के तमाम मामलात का गौर से जायज़ा लेने लगी थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि उनके दरमियान कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा हटा कर ही रहूँगी। रात हुई तो फैजान और सकीना छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि मैं ऐसी शशोपंज में मुब्तला थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं उस फैसले पर पहुंच गई कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूँ मैं घुटनों की मरीज बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। एक एक कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दहल ही गई थी। एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग चल रही थी। उस गोल दायरे में सकीना बैठी थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि फैजान दायरे के बाहर खड़ा कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। वो अजीब सी ज़बान थी
जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मजीद आगे बढ़ी तो देखा कि सकीना को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो और सकीना को उस हालत से निकालने की कोशिश करने लगी थी। इतनी देर में फैजान की मुझ पर नजर पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा था। बोला, अम्मी पीछे हटे, सकीना के करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं बोली, फैजान सकीना मर जाएगी। फैजान कहने लगा, अम्मी अगर सकीना बच गई तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। अम्मी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। अम्मी देखें, मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुँच गया हूँ। अब मेरा काम खराब मत कीजिएगा। मैंने इसीलिए गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपको बता ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन न जाने आपको कैसे इल्म हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गई। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे सामने सकीना आखिरी सांसें ले रही थी। मैं खौफजदा सी आवाज़ में बोली, फैजान सकीना मर जाएगी। वो कहने लगा, अम्मी सकीना मर जाएगी तो आपका बेटा लाफानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सकीना की जान बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे में जमा कर रखी हैं वो मुझे अंदर ही अंदर से फना कर देंगी। मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मुझे सकीना और फैजान में से किसी एक को चुनना था। ये वक्त बहुत कड़ा था। मैं अगर थोड़ी सी और ताखिर करती तो सकीना मर जाती। वो बेगुनाह थी, मासूम थी, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। फैसला सच, हक और बातिल का था। न जाने उस वक्त मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपनी कोख उजाड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने एकदम से सकीना को उस दायरे से खींच कर निकाल लिया था। सकीना जमीन पर लेटी तड़प रही थी, जबकि मेरे बेटे ने अपने गले को मजबूती से थाम लिया था। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की थी, मगर इससे पहले ही मेरा बेटा ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उस एक लम्हे में मुझ पर कयामत बीत गई थी। मेरा जवान जहां बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा मर चुका था। सकीना बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारे सबूत मौके से हटा दिए थे। मैं अपने बेटे को बेइज्जत करके इस दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया था कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर गमज़दा थे। मैंने अपने बेटे के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करवाई। मेरी बहू सकीना फैजान की इद्दत में बैठी है और दिन रात उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। मैंने सकीना को इजाज़त दे रखी है कि जैसे ही तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाए तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर फ़िलहाल वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैं हर लम्हा यही सोचकर गमज़दा होती रहती हूँ कि न जाने मेरे बेटे को खुदा के हुजूर माफ़ी मिलेगी भी या नहीं। मैंने आज आप सबके साथ अपना गम बांट लिया है। आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा।